Hi students, here we are going to discuss about how this soap work. Soap means it is nothing but miscellany. How it is working. When a greasy dirt is mixed with a soapy water, and when dirt എന്ത് ചെയ്യുക soap water ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും soap molecules arrange themselves into a tiny cluster called micelle. The soap particle arrange themselves into a tiny cluster called micelle. The water loving part of the soap molecules, they contain two parts, hydrophobic and hydrophilic part. So the water loving, that is hydrophilic part of the soap molecule, stick into the water and point outwards. It's just like the point. This is the hydrophilic part. So that is water loving. So that will pointing towards the that are points outwards and forming outer surface of the micelle. This is the outer surface of the micelle. The oil loving, that is the hydrophobic part of the stick into the oil and trap oil in the center. The hydrophobic part, that is the oil loving part, will point towards inward and that will trap the oil in the center. And നമ്മൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിത് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ഓയിൽ ഈ സോപ്പ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഡേർട്ടി ഓയിൽ വിൽ trap in this soap micelle, so it will wash out with the water. That is the soap working action. So next we are going to discuss about the preparation of salt. We know that what is salt. It is that is salt. Salt means solid in liquid. Solid in liquid, it's a salt colloid. So there are two types of salt. We already saw that, lyophilic and lyophobic. So first we are going to dig on the preparation of lyophilic salts. Lyophilic salts having the large molecules and called macromolecules of colloidal dimension, that is exactly gelatin, starch, rubber, etc. Those who have long chain molecule with the polar end group, which tend to form aggregate called micelle of colloidal size. Each colloidal particle thus consists of either single or large molecule aggregation, so it can be easily prepared. ഈ ലയോഫിലിക് സോൾട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്. ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു പിന്നെ ആ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഡിസ്പെർഷൻ മീഡിയത്തിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യോ ബാം ചെയ്യോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും, ജസ്റ്റ് വിൽ ഫോം ലയോഫിലിക് സോൾട്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്പെർഷൻ മീഡിയം ആൻഡ് ഡിസ്പെർഷൻ ഫേസ്. So preparation of lyophilic salts is very easy. So it can be prepared very easily. The next one is we are going to discuss about the preparation of lyophobic salts. Mainly two main types of method is used to prepare these lyophobic salts. That is, one is condensation method and other one is dispersion method. Condensation method means it is an aggregation. It is also known as aggregation methods. So in condensation method, molecules are present in a true cylinder made to group into larger aggregate of colloidal dimension. അതായത് ലാർജ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആക്കാം, മോളിക്യൂൾസിനെ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് കൊളോയിഡൽ സൈസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഈ കണ്ടൻസേഷൻ മെത്തേഡ്. കണ്ടൻസേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ട്രൂ സൊല്യൂഷനില്ല സ്മോൾ സൈസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ലാർജസ്റ്റ് സൈസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്. അത് ടു ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡായിട്ടും ചെയ്യാം, നമുക്ക് കെമിക്കൽ മെത്തേഡായിട്ട് ചെയ്യാം. So first chemical method. Chemical method എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, using some chemicals. Using some chemical methods are adopted for preparing these lyophobic salts by condensation method. There are also several methods: oxidation, reduction, hydrolysis, and double decomposition. Decomposition, hydrolysis, reduction, and oxidation. First we are going to look on the oxidation process. Oxidation means
addition of oxygen and removal of hydrogen is called oxidation. We know about that. So for this oxidation process is mainly used to prepare a milky aqueous salt of sulfur. Can be prepared by bubbling oxygen through the solution of H2S in water. Here H2S is passed, H2S സോളിഡിലേക്ക് H2Sലേക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, O2 ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ദി സോൾ ഓഫ് സൾഫർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. Suitable oxidizing agents. Sometimes it will be oxygen or sometimes it will be bromine or SO2 we can use to prepare a sulfur salt. So next method is reduction. Reduction means addition of a hydrogen and removal of oxygen. നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷനാണ് റിഡക്ഷൻ്റെത് പറഞ്ഞത്. ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോൾ ഓഫ് ഗോൾഡ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റിഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗോൾഡ് സോൾ ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റെയിൻ ബൈ റെഡ്യൂസിങ് എ ഡൈല്യൂട്ട് അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗോൾഡ് വിത്ത് എന്താണ് സ്റ്റാനസ് ക്ലോറൈഡ്. ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും ഗോൾഡ് അല്ല, ഗോൾഡിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഓറിക് ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാം. റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റാനസ് ക്ലോറൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അക്വസ് സൊല്യൂഷനിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, ഗോൾഡ് സോള് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഹൈഡ്രോളിസിസ്. ഹൈഡ്രോളിസിസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് വാട്ടർ. സോ ഫെറി ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ദിസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് മെത്തേഡ്. ആൻഡ് ഓർ അതർവൈസ് അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോൾ ഓൾസോ ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ്. അതിനെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ഡ്രോപ്പ് ടു എ ലാർജ് എക്സസ് ഓഫ് വിഗറസ് ബോയിലിംഗ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ. ഈ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിലേക്ക് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് അയക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, H2S പാസ് ചെയ്യാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ FeCl3 + 3H2S gives this ferric hydroxide സോള്. അതർവൈസ് FeCl3 ഇവിടെ 3H2S പകരം H2 വാട്ടർ വെച്ചിട്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, FeOH thrice will get. That is the hydrolysis method. And the last method is the double decomposition method. A soul of inorganic insoluble salt. Soul of inorganic insoluble salt such as arsenious sulfide, silver halide, etc. can be used by using this double decomposition method. ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആർസിനിയസ് സൾഫൈഡ് സോളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, H2S ബബിളി ചെയ്യുക. ഏതിലേക്ക്, കോൾഡ് അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ആർസിനിയസ് ഓക്സൈഡിലേക്ക് ബബിളി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആർസിനിയസ് ഇവിടെ A2S3 എന്ന് മതി, OH ത്രൈസ് എന്ന് വേണമെന്നില്ല, A2S3 അത് ആർസിനിയസ് സൾഫൈഡ് സോളാണ് ഈ ഡബിൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് that is adaptable by by aggregation method. Chemical method അതായത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലയോഫോബിക് മെത്തേഡ് മെയിൻലി 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, കണ്ടൻസേഷൻ മെത്തേഡും ഡിസ്പെർഷൻ മെത്തേഡും. അതിൽ കണ്ടൻസേഷൻ മെത്തേഡ് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, കെമിക്കലും ഫിസിക്കലും. അതിൽ കെമിക്കൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ഡബിൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ, ഹൈഡ്രോളിസിസ്, റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഓക്സിഡേഷൻ. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് ഓൺ ദി ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്. ഇതിൽ 2 ടൈപ്പ് ആണുള്ളത്, ചേഞ്ച് ഇൻ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റും എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് സോൾവെന്റും. എന്താണ് ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് മെർക്കുറി ഓർ സൾഫർ എന്ത് ചെയ്യും, സോൾ ഓഫ് ദിസ് മെർക്കുറി ഓർ സൾഫർ ആർ പ്രിപ്പയർഡ് by passing the vapors of the substance to pass through a cold water containing small amount of a stabilizer like അമോണിയ സിട്രേറ്റ്. അതായത് ഒരു ഫേസ്, അതായത് ഇപ്പം വേപ്പർ ഫേസ് അത് നമ്മൾ വേപ്പർ ഫേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനത്തിന് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഫേസ് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച്, ഫേസ് മാറ്റിയിട്ട് സോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ സ്റ്റെബിലൈസർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം മെർക്കുറി സോൾ ഓർ സൾഫർ സോളാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെന്താ ചെയ്യുന്നത്,
vapors of vapor of mercury or vapor of sulfur passes through a cold water, and at that cold water containing a suitable stabilizer such as ammonium citrate add ചെയ്തിട്ട് in the state മാറ്റിയിട്ട് we can prepare the colloidal colloids. Next, by the exchange of solvent. അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? Aqueous salt of substance such as sulfur, phosphorus are also prepared by this method. അതിൽ which are soluble in water but soluble in alcohol, which are insoluble in water and soluble in alcohol can be prepared by pouring the saturated alcoholic solution into large excess of water. അതായത് ഒരു എങ്ങനത്തെ സോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സൾഫർ സോളോ ഫോസ്ഫർ സോളോ ഒക്കെയാണ് ഈ ബൈ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് സൾഫറോ പിന്നെ എന്താണ് ഫോസ്ഫറസ് ഏതിൽ ആൽക്കഹോളിൽ സോളിബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആൽക്കഹോളിൽ സോളിബിൾ ആയിരിക്കും ഒരു സോൾവെന്റിൽ സോളിബിൾ ആയിരിക്കും. വേറൊരു സോൾവെന്റിൽ അതെന്തായിരിക്കും? ഇൻസോളിബിൾ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സൾഫറും ഫോസ്ഫറസും ദാറ്റ് വിൽ ബി സോളിബിൾ ഇൻ ആൽക്കഹോൾ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ചേഞ്ചിങ് ദ അറ്റ് സോൾവെന്റ് ബൈ എ വാട്ടർ ദാറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഇൻസോളിബിൾ. സോ ദർ വിൽ ബി എ സോൾ ഫോർമേഷൻ. That is the by exchange of solvent. So these are the physical methods for Next, we are going to discuss about the dispersion method. That is 3 type of dispersion method is there: mechanical dispersion, electrodispersion, and peptidization, that we will discuss in the next video. Thank you.